श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः गुकारस्वन्धकारो वै गुकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे परम्पराम् गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्
माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत् मां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 शान्तिः। फिफ्टीन्थ खंड 15मो खंड प्राणो वा आशायाः भूयान् यथा वा अरानाभौ समर्पिताः एवम् अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणः पीता प्राणः माता प्राणः भ्राता प्राणः स्वसा प्राणः आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः सह यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वा आचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चित् भृशम् इव प्रत्याह धिक्त्वा दिक्त्वा इति एव एनम् आहुः पितृः वै त्वम् असि मातृः वै त्वम् असि भ्रातृः वै त्वम् असि स्वसृः वै त्वम् असि आचार्यः वै त्वम् असि ब्राह्मणः वै त्वम् असि इति। अथ यद्यपि एनम् अनुक्रान्तप्राणान् शूलेन समासं व्यतिषन् दहेत् एव एनं ब्रूयुः पितृः असि इति न पितृः असि इति न मातृः असि इति न भ्रातृः असि इति न स्वसृः असि इति नाचार्यः असि इति न ब्राह्मणः असि इति। प्राणः हि एव एतानि सर्वाणि भवति स वा एषः एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् अतिवादी भवति। त्वं चेत् ब्रूयुः अतिवादी असि इति अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात् न अप्नुहि वीत। નારદજી અને સનકાદી ઋષિ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એમાં નારદજીએ જે રજૂઆત કરી હતી કે હું દુઃખી છું, એટલે સનકાદી ઋષિએ એને અમુક ઉપાસનાઓ કરવાનું કીધું. શરૂઆત એણે એમ કર્યું હતું કે તમને જે પણ આવડે છે, એણે જે લિસ્ટ આપ્યું હતું બધું ઉપનિષદ, એ નામ માત્ર છે. નામ છે તો એની અંદર કર્મ છે, કર્મ છે તો એની અંદર ફલમ છે.
એટલે કે તમને જે બધું આવડે છે એ નામ માત્ર છે. એટલે પછી નારદજી એક પછી એક પૂછતા ગયા કે નામથી વધુ સૂક્ષ્મ શું, વધારે અંતરતમ શું, વધારે વ્યાપક શું. એટલે પછી આપણે બધું જોયું હતું કે નામથી સૂક્ષ્મ વાણી, વાણીની ઉપાસના, વાણીથી સૂક્ષ્મ મન, એની ઉપાસના, એવી રીતે સંકલ્પ, ચિત્તમ, ધ્યાનમ, વિજ્ઞાનમ, બલમ, અન્નમ, આપઃ, તેજઃ, આકાશ, આશા. નામ છે વાણીથી બોલાય છે એટલે વાણી શ્રેષ્ઠ છે. વાણી બોલ બોલ કરતી હોય, જો મન ન હોય તો વાણીનું કંઈ વજૂદ નથી. એટલે મન વધારે શ્રેષ્ઠ છે. મનથી વધારે જે આપણે સંકલ્પ કરીએ છીએ, નક્કી કરીએ છીએ, વધારે શ્રેષ્ઠ છે. સંકલ્પ આપણે ત્યારે જ કરી શકીએ જ્યારે ચિત્ત છે એ એકાગ્ર હોય. ચિત્ત ત્યારે જ એકાગ્ર થઈ શકે જ્યારે આપણે ધ્યાન કરી શકીએ. ધ્યાનથી વધારે સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનથી સૂક્ષ્મ બલમ. અને અહીંયા બલમનો અર્થ શારીરિક બળ તો છે, પણ જ્યાં સુધી જમીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણું મન છે એ પણ સ્વસ્થ રહે છે. એટલે કે સ્વસ્થ મન એ ત્યારે જ રહે જ્યારે આપણામાં શારીરિક ક્ષમતા હોય. એટલે બલમનો અર્થ થાય શારીરિક ક્ષમતા, માનસિક ક્ષમતા. એટલે એનાથી વધારે સૂક્ષ્મ કહ્યું તો કે અન્ન ખાય તો બળ આવે. એટલે પછી પંચભૂત ચાલુ થયા. અન્નથી વધારે શ્રેષ્ઠ જલ તત્વ, જલથી વધારે શ્રેષ્ઠ અગ્નિ તત્વ, અગ્નિથી વધારે શ્રેષ્ઠ આકાશ તત્વ, આકાશ તત્વથી શ્રેષ્ઠ આશા. જ્યાં સુધી આશા છે એટલે કે આકાશથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે આપણા મનમાં રહેલી આશાઓ. અને પછી નારદજીએ પૂછ્યું હતું કે આશાથી પણ વધારે કાંઈ સૂક્ષ્મ ખરું? એનો જવાબ હતો પ્રાણ. એટલે કે આજે આપણે એ છેલ્લું જોવાનું છે કે પ્રાણ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. અને શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં લખ્યું, નામ ઉપક્રમમ આશા અંતમ કાર્યકારણત્વેન નિમિત્ત નૈમિત્તિકત્વેન ચ ઉત્તર ઉત્તર ભૂયઃ તયા અવસ્થિતમ સ્મૃતિ અવસ્થિતમ. ત્યાં સુધી આપણે જોયું. એટલે કીધું કે નામથી ઉપક્રમ, આ બધી ઉપાસનાઓ ક્યાંથી ચાલુ થઈ? તો કે નામથી. અને ક્યાં સુધી ચાલુ થઈ? તો કે આશા અંતમ. આપણે જોયું કે છેલ્લું શું છે? તો કે આશા. એટલે કે નામથી ચાલુ થઈ અને બીજા બધા વચ્ચે કનેક્શન કેવું છે? તો એને કીધું કાર્ય કારણત્વેન. પહેલી વાર નામ છે એ એમનેમ છે, પણ વાણી એનાથી શ્રેષ્ઠ છે. તો નામ છે એ કાર્ય, વાણી કારણ. પણ વાણીથી વધારે શ્રેષ્ઠ મન થાય તો વાણી છે કાર્ય, મન કારણ. એટલે કે એકબીજા સાથે આ બધા કેવી રીતે જોડાયેલા છે? તો કે બધા કાર્ય કારણત્વેન અથવા નિમિત્ત નૈમિકત્વેન. વાણી માટે નિમિત્ત કોણ છે? તો કે મન. તો વાણી શું કહેવાય? તો કે નૈમિત્તિક. મન છે એ નૈમિત્તિક થાય તો એનું સંકલ્પ છે એ નિમિત્ત છે. એટલે કે કાર્યકારણથી જોડાયેલા છે અથવા નિમિત્ત નૈમિકત્વેન બધા છે ઉત્તર ઉત્તર, એક પછી એક. ભૂયઃ ભૂયઃ તયા અવસ્થિતમ. બધા જ છે એ શ્રેષ્ઠતાના એક પછી એક લેવલની અંદર રહેલા છે. અને છેલ્લું સ્મૃતિ. આપણે જેલું જે થયું હતું કે આશા છે એ કેવી રીતે આવે? એટલે એને કીધું સ્મૃતિ નિમિત્ત સદ્ભાવમ આશા. આશા છે એ કેવી છે? તો કે યાદ શક્તિને કારણને લીધે આપણા મનની અંદર જે સારો ભાવ છે એનું નામ છે આશા. અને આશા શું છે? તો કે રસના. આપણને ખબર છે કે ગુજરાતીમાં આપણે રાશ કહીએ છીએ, એટલે દોરડું.
સંસ્કૃતમાં એને કહેવાય રસના. એટલે કે આશા છે કેવી છે તો કે દોરડા જેવી છે. એના પાશથી વિપાશિતમ સર્વમ, એનાથી આખું જગત નામથી ચાલુ થઈ અને અપ ટુ આશા સુધી બધા જ છે એ કોના થકી બંધાયેલા છે. એટલે એને કીધું કે સર્વતઃ વિષમીવ, બધા જ છે એ એક તંતુથી બંધાયેલા છે. નામથી ચાલુ કરી આ બધી જ વસ્તુ છે એ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. એને કહેવાય રસના. રસના એટલે કે આશા પાશેહી, આ બધા જ બંધાયેલા છે. પણ મુખ્ય સૂત્રધાર કોણ આ બધા બંધાયેલો? એટલે કીધું પ્રાણ. એટલે કે આ બધું જ નામથી ચાલુ કરીને આશા. જો શરીરમાં પ્રાણ હશે તો જ આપણે નામ બોલી શકશું. વાણીને મનમાં આશા પણ ક્યાં સુધી કરી શકીએ? જીવ છે, પ્રાણ છે ત્યાં સુધી. એટલે કે આ બધી જ જે ઉપાસના ઉપર કાર્યકારણ હતું એ સર્વતઃ વિષમીવ. વિષમીવનો અર્થ થાય તંતુ. એટલે અહીંયા જસ્ટ બતાવ્યું છે કે અત્યારે તો છે ને ચોમાસામાં બહુ બધા કમળ ખીલી ગયા, તો એની અંદર આ જે છે ને એને કહેવાય આ કેનાથી બંધાયેલું છે તો કે વિષમીવ. એવી રીતે આ બધા જ નામ ને બધા કોનાથી જોડાયેલા છે? તો એને કીધું પ્રાણે સમર્પિતમ તંતુભિઃ યસ્મિન પ્રાણે સમર્પિતમ. નામથી ચાલુ કરીને આશા સુધી બધી જ ઉપાસનાઓ એક પછી એક સમર્પિતમ એ અર્પણ થયેલી છે. કોને? તો કે પ્રાણની અંદર. અને કેવી રીતે? તો કે પ્રાણ જાણે કે તંતુ છે, એ તંતુની અંદર બધા જ પરોવાયેલા છે. અને આપણે 7મા અધ્યાયમાં હતા સૂત્રે મણિગણા ઇવ. એવી જ રીતે યેન ચ સર્વતઃ વ્યાપિન અંતઃ બહિર્ગતેન સૂત્રે મણિગણા ઇવ સૂત્રેણ ગ્રથિતમ વિધૃતંચ સહ એષઃ પ્રાણ. ખરેખર સ એષઃ એ પ્રાણ છે એ વિધૃતમ ધારણ કરેલું છે, પ્રાણે ધારણ કરેલું છે. ગ્રથિતમ આ બધા જ નામ ને બધા એની અંદર ગૂંથાયેલા છે. કેવી રીતે? તો કે મણિગણા સૂત્રેણ, જેવી રીતે માળાની અંદર મણકા પરોવાયેલા હોય એવી રીતે નામથી ચાલુ કરીને આશા સુધીની બધી જ વસ્તુઓ છે એ પ્રાણની અંદર ગ્રથિતમ વિધૃતમ. અને એનાથી જ યેન પ્રાણેન સર્વતઃ વ્યાપીન, એ પ્રાણ થકી જ બધું જ શું છે તો કે વ્યાપેલું છે. અને કઈ જગ્યાએ? તો કે અંતઃ બહિઃ, અંદર પણ પ્રાણ અને બહાર પણ પ્રાણ. અંદરનો પ્રાણ છે એ વ્યક્તિગત અને બહાર પ્રાણ છે એ સૂત્રાત્મા. એટલે કે સમષ્ટિ પ્રાણ છે, એનાથી બધું જ શું છે તો કે ધારણ કરેલું છે. અને પછી હવે મંત્ર આવે છે અને એમાં લખ્યું પ્રાણ વા આશાયા ભૂયાન. પ્રાણ છે એ ખરેખર આશા કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભૂયાન એટલે કે વધારે શ્રેષ્ઠ. અરાહા નાભૌ સમર્પિતા, જેવી રીતે પેલા આરાઓ છે એ નાભીની અંદર, આને કહેવાય આરા અને આને કહેવાય નાભી. જેવી રીતે વિલના ચક્રની અંદર આ આરાઓ છે એ નાભીની અંદર જોડાયેલા છે, સમર્પિત છે. એવી જ રીતે નામથી લઈ અને આશા સુધી બધા જ શું છે તો કે એની સાથે. અરાહા નાભૌ સમર્પિતા, જેવી રીતે આરાઓ છે એ ચક્રની નાભીની અંદર સમર્પિત છે, એવી જ રીતે એવમ અસ્મિન પ્રાણે સર્વમ સમર્પિતમ, એવી જ રીતે પ્રાણની અંદર બધું જ સમર્પિત છે કે બધું પોરવાયેલું છે. જો નાભી કાઢી નાખીએ તો આરા ન રહે, એવી જ રીતે પ્રાણ કાઢી નાખીએ
તો નામથી લઈને આશા સુધીનું કશું જ ન બચે. અને પછી કીધું પ્રાણઃ પ્રાણેન યાતિ. પ્રાણ છે એ ગતિ કરે છે કોના થકી? તો કે પ્રાણેન. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જીવ જાય, કેવી રીતે જાય છે? બીજા કોઈનો સહારો છે? તો કે ના. પ્રાણઃ પ્રાણેન યાતિ. પ્રાણઃ પ્રાણમ દદાતિ. પ્રાણ જ પ્રાણને આપે. જેવું એ જીવાત્મા છે એ શરીરમાં પ્રવેશ કરે એટલે તરત એ નવજાત શિશુ છે એના ધબકારા ચાલુ થઈ જાય. એટલે પ્રાણઃ પ્રાણમ દદાતિ પ્રાણાય દદાતિ. અને એવી જ રીતે પ્રાણ છે એ આપે છે શું? તો કે પ્રાણાય, જીવવા માટે પ્રાણ આપે છે. એટલે બધું જ છે એ પ્રાણ ઉપર જ છે. પ્રાણઃ પિતા. પ્રાણ છે એ પિતા છે. પ્રાણઃ માતા. પ્રાણ છે એ માતા છે. પ્રાણઃ ભ્રાતા. ભાઈ છે. પ્રાણઃ સ્વસા. બહેન છે. પ્રાણઃ આચાર્ય. આચાર્ય છે એ પણ પ્રાણ છે. પ્રાણઃ બ્રાહ્મણ. ઇવન કોઈ પણ બ્રાહ્મણ છે એ બધું જ પ્રાણ છે. અને પછી આવશે કે આપણે પિતાને પિતા ક્યાં સુધી કહીએ છીએ? જ્યાં સુધી પિતામાં પ્રાણ છે. પછી જો ખોડિયું પડ્યું હોય તો બધા એમ કહે છે કે હવે એને ઉઠાવો અને લઈ જાઓ, કારણ કે પિતા નથી. એટલે કે જે છે આપણે કોઈ પણ સંબંધો છે એ પ્રાણ થકી છે. પ્રાણ નથી તો કશું જ નથી. પ્રાણઃ વૈ આશાયાઃ ભૂયાન. અર્થ પ્રાણ છે એ આશા કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કથમ અસ્ય ભૂયસ્ત્વમ. આ પ્રાણનું ભૂયસ્તમ એટલે કે શ્રેષ્ઠતા તમે કેવી રીતે કહો છો? ઇતિ આહ. એ બતાવવામાં આવે છે દ્રષ્ટાંતેન સમર્થયન. એને દ્રષ્ટાંત વડે સમર્થન આપવામાં આવે છે. તદ ભૂયસ્ત્વમ. અને એની શ્રેષ્ઠતા પણ બતાવવામાં આવે છે. અને કયો દ્રષ્ટાંત આપ્યું? તો સેમ યથા વે લોકે. જેવી રીતે જગતની અંદર રથચક્રસ્ય આરાહ રથનાભો સમર્પિતાઃ સંપ્રોતાઃ સંપ્રવેશિતાઃ ઇતિ એતત. જેવી રીતે રથના ચક્રના આરાઓ છે એ રથની નાભીની અંદર સમર્પિતા, એને સમર્પિત છે. સમર્પિતાનો અર્થ થાય સંપ્રોતાઃ, એની સાથે જોડાયેલા, ઓતપ્રોત થયેલા છે. અથવા સંપ્રવેશિતા, એની અંદર એ પ્રવેશી જાય છે. એનો અર્થ કે આરાઓનું અસ્તિત્વ રથની નાભી વગર નથી. એટલે કે એની ઉપર એ કેવા છે? તો કે ડિપેન્ડન્ટ છે. ઇતિ એતત. એવમ. એવી જ રીતે. એવમનો અર્થ થાય એવી જ રીતે. અસ્મિન. અસ્મિન એટલે કે આની અંદર લિંગ સંઘાત રૂપે. ભગવાને ખોળ્યું આપ્યું છે. કેવું છે? તો કે સંઘાત. કાર્યકારણ સંઘાત. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરનું. અને એ કેવું છે? તો કે ચિહ્ન. હાલતું ચાલતું હોય તો કે આ જીવે જો, એને કહેવાય લિંગ સંઘાત. અસ્મિન લિંગ સંઘાત રૂપે. આપણા શરીર રૂપી જે સંઘાત છે એની અંદર કોણ છે? તો કે પ્રાણે. એની અંદર પ્રાણ છે. પ્રાણનું એને બીજું નામ કયું આપ્યું? તો કે પ્રજ્ઞાત્મની. પ્રજ્ઞા આત્મની. એટલે કે ખરેખર પ્રજ્ઞા આત્મનીનો અર્થ થાય જીવાત્મા. જ્યાં સુધી જીવાત્મા છે ત્યાં સુધી આ બધું ચક્ર ચાલે છે. એટલે કે પ્રજ્ઞા આત્મની દૈહિકે, જે દેહની અંદર છે. અને કયું? તો કે મુખ્ય દૈહિકે, જે મેઇન આપણું જે શરીર છે એની અંદર એ ચૈતન્ય તત્વે પ્રવેશ કેવી રીતે કર્યો છે? તો કે યસ્મિન, જેની અંદર મુખ્ય દૈહિકે લિંગ સંઘાત રૂપે પરાદેવતા. જો યાદ હોય તો 6ઠા અધ્યાયનું પરાદેવતાએ નામ રૂપે વ્યાકરવાણી એવું આપણે જોયું હતું કે એ ચૈતન્ય તત્વે બધા જ સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર જાણે કે પ્રવેશ કર્યો. એનો અર્થ જાણે કે ઉપલબ્ધ થયા. સૂક્ષ્મ શરીરની
એટલે આ લખ્યું કે પરાદેવતા નામરૂપ વ્યાકરણાય આદર્શ આદો. જેવી રીતે અરીસાની અંદર આપણું પ્રતિબિંબ છે, જાણે કે પ્રવેશી ગયું. આપણે કે અરીસાની અંદર પ્રવેશતા નથી, આપણું પ્રતિબિંબ પ્રવેશે છે. એવી જ રીતે પરાદેવતા એ ચૈતન્ય તત્વ છે, એણે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ જાણે કે આદર્શ છે, અને એની અંદર એણે શું કર્યો તો કે પ્રતિબિંબવત, પ્રતિબિંબની જેમ જીવેના આત્મના અનુપ્રવિષ્ટા, એ દેવતાએ પ્રવેશ કર્યો. અને મેં ત્યારે પણ કીધું હતું ને આજે પણ સ્પષ્ટતા કરો કે પ્રવેશનો અર્થ ખરેખર પ્રવેશ નથી, કારણ કે ચૈતન્ય તત્વ સર્વવ્યાપક છે, અને સર્વવ્યાપકને ક્યાંય પ્રવેશવાની જરૂર નથી, કારણ કે બધે જ ઉપલબ્ધ છે. પણ જ્યારે એનો પ્રવેશ શ્રુતિ એટલે કે એ ચૈતન્ય તત્વે પ્રવેશ કર્યો એવું આવે, એનો અર્થ એ આપણા સૂક્ષ્મ શરીરમાં ઉપલબ્ધ થયું. કેવી રીતે? પ્રતિબિંબ રૂપે, એને જ કહેવાય પ્રવેશ. એટલે લખ્યું કે એ પ્રતિબિંબ છે, એનું નામ શું છે તો કે જીવેના આત્મા, જીવ સ્વરૂપે અનુપ્રવિષ્ઠા, એની અંદર એને પ્રવેશ કર્યો. અને આ પ્રવેશ કેના જેવો છે તો શંકરાચાર્યજીએ ફરીવાર એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એણે કીધું યહ ચ મહારાજસ્ય એવ સર્વ અધિકારી ઈશ્વરસ્ય. ધારો કે એક મહારાજા જાતા હોય, એની પાછળ બધા અધિકારીઓ કેમ પ્રવેશે? આગળ રાજા હોય ને પાછળ બધા અધિકારીઓ. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વે જીવાત્મા રૂપે પ્રવેશ કર્યો, પાછળ બધા જ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો બધાએ જાણે કે શું કર્યો તો કે પ્રવિષ્ટા, એટલે કે સર્વ અધિકારીશ્ય. અને પછી એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું પ્રશ્ન ઉપનિષદનું શંકરાચાર્યજીએ. એની અંદર પણ જેવી રીતે આમાં પણ હતું કે એણે ચિંતન કર્યું. ભગવાને તૈત્રીય ઉપનિષદમાં પણ છે કે ભગવાને ચિંતન કર્યું, એટલે કે કેવી રીતે જગત બનાવવું એનું ચિંતન કર્યું. એ તૈત્રીય ઉપનિષદમાં છે. પછી અત્યારે આપણે જોયું તો છાંદોગ્ય ઉપનિષદના 6થા અધ્યાયમાં છે કે એણે બધું જોયું અને કેવી રીતે અંદર પ્રવેશ કર્યો, વિચાર્યો. એવી જ રીતે પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં છે. અને એણે કીધું કે હું શું કરું કે હું પ્રાણીની અંદરે પ્રવેશી શકું અને પ્રાણીની બાથી બહાર પણ જઈ શકું. એવી રીતે એણે શું કર્યું તો આમાં લખ્યું છે, મેં અહીંયા એક કોટેશન શંકરાચાર્ય આપ્યું. કસ્મિન અહમ ઉત્ક્રાંત ભવિષ્યામિ કસ્મિન વા પ્રતિષ્ઠિતે પ્રતિષ્ઠાસ્યામિ ઇતિ સહ પ્રાણમ અસૃજત. એટલે મેં એનો આખો પ્રશ્નોપનિષદનો આ મંત્ર અહીંયા મૂકી દીધો. સહ ઈશાન ચક્રે, એ પરમાત્માએ ફરીવાર વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું. ઈશાન ચક્ર એટલે મનમાં નક્કી કર્યું. ઈશાન ચક્રે શું એને નક્કી કર્યું? કસ્મિન, કેની અંદર? અહમ ઉત્ક્રામંત, એણે વિચાર કર્યો કે ઉત્ક્રાંત એટલે હું કેવી રીતે આમાંથી બહાર નીકળું, અને ઉત્ક્રાંત ભવિષ્યામી એટલે હું કેવી રીતે ભવિષ્યની અંદર આમાંથી બહાર નીકળીશ. અને કસ્મિન પ્રતિષ્ઠિતે પ્રતિષ્ઠામી, એવું કયું તત્વ છે? એટલે કે ઉત્ક્રાંત ભવિષ્યતિ, અને એ તત્વ પ્રતિષ્ઠિત થાય તો હું પાછો પ્રતિષ્ઠિત પણ થઈ જાઉં. એવું કયું તત્વ છે? તો એમાંથી એણે નક્કી કર્યું કે હું શું બનું તો કે પ્રાણ બનાવું. કારણ કે પ્રાણ ઉત્ક્રામંત, તો એ બહાર નીકળી જાય અને ફરી પાછા બીજા શરીરની અંદર પ્રાણ શું થઈ જાય? પ્રતિષ્ઠિત થાય. તો વળી પાછું એ ખોળ્યું છે એની અંદર પ્રતિષ્ઠા. એવી રીતે વિચાર કરીને ભગવાને શું બનાવ્યા તો કે પ્રાણ તત્વ. જો તમને યાદ હોય તો આમ તો મેં ઘણી વાર કીધું, પણ છતાં મેં અહીંયા લખ્યું છે કે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર શું છે તો કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણા અને અંતઃકરણ. પછી આપણે 5 તેરી 15 ને 4 19 કે અંતઃકરણની અંદર મન બુદ્ધિ લઈએ તો 17 જે કયો, પણ
મરતી વખતે શું થાય છે તો કે કર્મે ઇન્દ્રિયનો લય જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં થાય, જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો લય અંતઃકરણમાં થાય, અંતઃકરણનો લય પ્રાણમાં થાય. અને પ્રાણની અંદર 5 પ્રાણ છે, જે આપણે નામ જોયું હતું. જે પ્રમાણે કર્મ કરે એ પ્રમાણે નામ આપ્યું. તો પ્રાણમાં થાય, પ્રાણનો લય અપાનમાં, અપાનનો લય વ્યાનમાં, વ્યાનનો લય સમાનમાં, સમાનનો લય ઉદાનમાં. અને આ ઉદાન પ્રાણ ઉત્ક્રામંત એ બહાર નીકળી જાય. અને ફરી પાછો બીજે ક્યાંક શું થઈ જાય તો કે પ્રતિષ્ઠિતે પ્રતિષ્ઠામી. એની અંદર હું પાછો બીજા ખોડિયામાં બેસું, લિંગ સંઘાતની અંદર હું બેસી જાઉં. અને આવું વિચારીને સહ પ્રાણમ અસૃજત, એ પરમાત્માએ પ્રાણને સર્જન કર્યું કે પ્રાણની રચના કરી. પ્રશ્ન ઉપનિષદ, 6ઠો પ્રશ્ન, 3જો મંત્ર. ઇતિ શ્રુતે યહ તુ છાયા એવ અનુગત ઈશ્વર. અને જે યહ અનુગત છાયા એવ, અને અંદર જે પ્રવેશ કરે છે એ કેવો છે તો કે જાણે કે ઈશ્વર. આપણને ખબર નથી પણ છે તો એક જ ચૈતન્ય તત્વ. અને એ બતાવવા માટે એણે ફરી પાછું કૌશિતકી ઉપનિષદનું એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું. અને દ્રષ્ટાંતમાં લખ્યું, તદ યથા રથસ્ય અરેષુ નેમિ અર્પિત. જે આપણે જોયું હતું કે રથના આરા છે એ નેમી એટલે કે રથની નાભીની અંદર કેવા છે તો કે અર્પિત. એની અંદર બધા અર્પિત છે કે નેમિ અરેષુ અર્પિત, બંને બાજુ ગઈ. અર્પિત નાભો અરા અર્પિત, એટલે કે નાભીની અંદર આરા છે અથવા આરાઓની અંદર નાભી છે, બંને એક થયું. એટલે પહેલાં એવું લખ્યું કે અરેષુ નેમી અર્પિત, નાભી છે એ આરાની અંદર સમર્પિત છે, અથવા નાભો નાભીની અંદર અરાહ અર્પિતાહ. એવમ એવ એતાહ ભૂતમાત્રાહ. એવી જ રીતે આપણી રહેલી અંદર આ પંચભૂત સૂક્ષ્મ શરીર છે, પ્રજ્ઞા માત્રાસુ અર્પિતા. આપણી અંદર આ જે પંચભૂત છે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બધા જ ભૌતિક કહેવાય ને, પંચભૂત પાંચ ભૌતિક એ બધા પ્રજ્ઞા માત્રાસુ, એ જે ચૈતન્ય તત્વ છે એની અંદર અર્પિતા. અને એ પ્રજ્ઞા માત્રા પ્રાણે અર્પિતા. અને એ બધા પ્રજ્ઞા માત્ર એટલે કે ચૈતન્ય તત્વ છે એ જાણે કે પ્રાણ તત્વની અંદર સમર્પિત છે. અને એ પ્રાણ કોણ છે તો કે સહ એષ પ્રાણ એવ પ્રજ્ઞાત્મા. એનો અર્થ પ્રજ્ઞાત્માનો અર્થ થાય જીવાત્મા. જ્યાં સુધી હુંનું તાદાત્મ્ય સૂક્ષ્મ શરીર સાથે છે એને કહેવાય પ્રજ્ઞાત્મા. કૌશિતકી ઉપનિષદ, 3જો ખંડ, 8મો મંત્ર. ઇતિ કૌશિતકી નામ. આ કૌશિતકી એનો અર્થ પ્રાણની અંદર બધું જ સમાયેલું છે. અને પ્રાણ જાય એનો અર્થ જીવાત્મા ગયો. પણ એ જીવાત્માની અંદર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 એ બધાને કહેવાય ને પંચમહાભૂત સૂક્ષ્મ છે. એ નાભીની અંદર જેમ આરા સમર્પિતા, હા એવી જ રીતે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય અંતઃકરણ એ પ્રાણની અંદર સમર્પિતા. એટલે પ્રાણ શ્રેષ્ઠ છે બધાની અંદર. અતઃ એવમ અસ્મિન પ્રાણે, આ પ્રાણની અંદર સર્વમ બધી જ વસ્તુ યથોક્તમ સમર્પિતમ. બધી જ વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે કેવી રીતે છે તો કે સમર્પિતનો અર્થ એની અંદર રહેલી છે, સમર્પિત. પણ પ્રાણ છે એનો અર્થ, આ એકવાર સ્ટોરી કરી હતી જો તમને યાદ હોય તો, કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધા એકદમ બોસ્ટિંગ કરતા હતા કે અમે શ્રેષ્ઠ, અમે શ્રેષ્ઠ. આંખ કે હું સૌથી સારું, કાન કે હું સારું, મન કે હું સારું. એટલે
પછી બધાએ નક્કી કર્યું કે નક્કી કોણ કરે કે સારું કોણ, એટલે કે આપણે એક મહિનાના હોલિડે ઉપર જાય, રજા હમણાં ગઈ ને વેકેશન, એટલે પછી ચક્ષુએ કીધું કે હું 1 મહિનાના રજા ઉપર જાઉં છું વેકેશન. એટલે એ વ્યક્તિ આંધળી થઈ ગઈ, અંધ થઈ ગઈ, પણ જીવન ચાલ્યું, એમાં કંઈ તકલીફ ન પડી. એવી જ રીતે પછી ઘ્રાણેન્દ્રિય ગઈ, પછી કહેવાય ને સાંભળવાની શક્તિ, ત્વચા, એ ધીમે એક તોય માણસને જીવવામાં તકલીફ ન થઈ, માણસનું જીવન ચાલ્યું. એવી જ રીતે હાથ પગ એ બધા કર્મેન્દ્રિયો ગઈ તો પણ તકલીફ. ઇવન મન, માણસો કોમામાં જતા રહ્યા, છતાં પણ શરીર તો હતું. અંતે પ્રાણે કીધું કે મને જવા દો, હું એકવાર હોલિડે ઉપર જાઉં. ત્યાં બધાને ખબર પડી કે જો આ પ્રાણ રજા ઉપર જશે તો આપણે જવું પડશે. એનો અર્થ આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એ બધા જ કેવા છે તો કે એ પરતંત્ર છે. કોના ઉપર? તો કે પ્રાણ ઉપર. પણ પ્રાણ છે એ અપરતંત્ર છે. એટલે અપરતંત્રનો અર્થ થાય સ્વતંત્ર છે, એ બીજા કોઈ ઉપર આધારિત નથી. સહ એષ પ્રાણ અપરતંત્ર. એ પ્રાણ કેવો છે તો અપરતંત્રનો થતા સ્વતંત્ર છે. એનો અર્થ પ્રાણેન સ્વશક્ત્યા એવ યાતિ ન અન્ય કૃતમ ગમનાદિ ક્રિયાસુ. એનો અર્થ પ્રાણ વડે, પોતાની શક્તિ વડે યાતિ ગચ્છતિ. કોઈ એને ફોર્સ કરીને મોકલે એવું નહીં. પ્રાણ જેવું શરીર છોડે એટલે કોઈ એમ ધક્કા મારે એને તો કે ના, પોતાની શક્તિથી સ્વશક્ત્યા એવ યાતિ ગચ્છતિ ન અન્ય કૃતમ ગમનાદિ ક્રિયાસુ. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં એમાં કોઈ ફોર્સ નથી, કોઈ એની ભેગું નથી. અસ્ય સામર્થ્યમ. એનો અર્થ એનું સામર્થ્ય એટલું છે કે સ્વતંત્ર છે, કોઈ ઉપર પરતંત્ર નથી. સર્વ ક્રિયાકારક ફલ ભેદ જાતમ પ્રાણ એવ પ્રાણાત બહિઃ ભૂતમ ન અસ્તિ. આ ન છે અહીંયા આવે. એનો અર્થ સર્વમ, દુનિયામાં જે પણ છે, એનો અર્થ ક્રિયા છે, કારકો છે ને એના ફળ છે, એ બધા જ ભેદ છે, વિભિન્નતાઓ છે, એનો સમૂહ છે એ પ્રાણ એવ. એ પ્રાણ જ છે. પ્રાણાત બહિઃ, પ્રાણથી બહાર, ભૂતમ ન અસ્તિ, પ્રાણથી બહાર કોઈ પ્રાણી નથી. બધા જ પ્રાણની અંદર સંકળાયેલા છે. ઇતિ પ્રકરણ અર્થ. આ શું છે તો કે આ પ્રકરણનો અર્થ છે. પ્રાણ પ્રાણમ દદાતિ. પ્રાણ છે એ પ્રાણને આપે છે. યદ દદાતિ તત સ્વાત્માનમ ભૂતમેવ. એ જે આપે છે પોતે જ છે. એ પ્રાણ એક શરીર છોડીને જાય બીજામાં જાય તો વળી પાછો ચાલુ થઈ જાય. તો એને કીધું કે યદ દદાતિ, જે આપે છે કોણ છે તો કે સ્વામ ભૂતમેવ, પોતાને જ આપે, બીજામાં પ્રાણી ચાલુ કરે છે. યસ્મૈ દદાતિ, એ જેના માટે આપે છે, તદપી પ્રાણાય એવ, એ જેને આપે છે પ્રાણ માટે જ આપે છે. પ્રાણ છે તો જીવન છે, પ્રાણ છે તો સૃષ્ટિ છે. અતઃ પિત્રાદિ આખ્ય અપી પ્રાણ એવ. અને આથી જે હતું ને, માતા કયો, પિતા કયો, ભાઈ કયો, બેન કયો, સ્વસા એટલે ભાઈ એનો અર્થ થાય બંધુ, સ્વસા એટલે કે બેન, આચાર્ય, બ્રાહ્મણ, એ બધું શું છે તો કે પ્રાણ જ છે. પ્રાણ સિવાય કોઈને આપણે નામકરણ આપીએ ક્યારે આવે? માણસ જીવતો હોય ત્યારે. મરેલાને ક્યારે આપણે કહીએ કે આજો ને મારો પિતા છે કે બહેન છે કે ભાઈ? નો. જે પણ સંબંધો છે એ પ્રાણ થકી જ છે. હવે શંકરાચાર્યજીએ આગલું જે મંત્ર છે ને એના પહેલા એક નાનકડું પણ સરસ ભાષ્યમ લખ્યું અને એને કીધું કથમ પિતૃ આદિ શબ્દાનામ પ્રસિદ્ધ અર્થ ઉત્સર્ગેણ પ્રાણ વિષયત્વમ ઇતિ ઉચ્યતે. પ્રાણ છે એનું આટલું બધું મહત્વ કેમ છે? એટલે કે કથમ એટલે કે કેવી રીતે, માતા પિતા ભાઈ બહેન આચાર્ય બ્રાહ્મણ પ્રસિદ્ધ અર્થ, એ પ્રસિદ્ધ અર્થ છે ઉત્સર્ગેણ એને છોડી દે
તો એ બધાનો વિષય છે એ પ્રાણ જ છે. એ કેવી રીતે છે એ બતાવે છે. અને હવે એમ બતાવે છે કે જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી માતા પિતા છે. શરીર નથી એટલે પ્રાણ નથી તો માતા પિતા નથી. એટલે કે સતી પ્રાણે જ્યારે પ્રાણ હોય છે ત્યારે પિતૃ આદિશુ પિતૃ આદિ શબ્દ પ્રયોગાત, જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી માતા પિતા બીજા શબ્દ પ્રયોગ છે. તદ ઉત્ક્રાંતો, જ્યારે પ્રાણ નીકળી જાય, ઉત્ક્રાંતો એટલે કે જ્યારે શરીર છોડી દે છે, પ્રયોગ અભાવાત. પછી ફોટામાં બતાવે કે આ જો મારા પિતા હતા, પણ ક્યારે કોઈ ખોળ્યું રાખ્યું? મારા પિતા મને બહુ વાલા હતા, મારા પતિ કે પત્ની મને બહુ, કોઈ ન રાખે. તરત વિચારે કે ક્યારે આપણે એનો જે અગ્નિદાહ આપીએ. એટલે કીધું કે તદ ઉત્ક્રાંતો, જ્યારે પ્રાણ બહાર નીકળી જાય છે ત્યારે પિતા માતા શબ્દ પ્રયોગનો શું થઈ જાય? તો કે અભાવ. માણસ કોઈ નથી બોલતો. કથમ તત, આ શું કહે છે? ઇતિહાહ, એ બતાવવા માટે આ પ્રયોગ છે. અને આ બે, હવે બીજો ને ત્રીજો જે મંત્ર છે ને એમાં એવું બતાવે છે કે કોક વ્યક્તિ છે, આપણે તો અત્યારે માણસો જેમ ભાવે બોલે છે એના વડીલોને, પણ પહેલાંના જમાનામાં જ્યારે શંકરાચાર્યજી વાત કરે છે એ જમાનાની અંદર એમ કહે છે કે ધારો કે કોઈએ માતા પિતાને કે ઉચ્ચ અવાજે કીધું તો માણસો એને બોલે કે તું તો જો માતા પિતાનો ઘાતક છે, તે માતા પિતાને મારીને કંઈ એવો શબ્દ પ્રયોગ કરે જો તમે માતા પિતાને ઉચ્ચ અવાજે કહો. અને એ જ માતા પિતા સપોઝ મરી જાય અને એના આપણે અગ્નિદાહ આપીએ તો કોઈ એમ કે તું તારા માતા પિતાનો ઘાતક છે, બાળ જ અગ્નિદાહ આપે ન કે. એનો અર્થ આપણે મહત્વ કોને આપીએ છીએ? તો કે પ્રાણને આપીએ છીએ, ખોડિયાને નથી આપતા. પ્રાણ મહત્વનો છે. એટલે એણે કીધું આની અંદર સહ યદી પિતરમ વા માતરમ વા ભ્રાતરમ વા સ્વસારમ વા આચાર્યમ વા બ્રાહ્મણમ વા કિંચિત ભૃશમ ઇવ પ્રત્યાહ. પ્રત્યાહનો અર્થ થાય જવાબ દેવો, સામું જ બોલું. અત્યારે બધા સામે જ બોલે છે, પહેલાં જમાનામાં નહીં બોલતા હોય. પ્રત્યાહ, અને કેવી રીતે? ભૃશમ ઇવ, એની સામે ઉચ્ચ અવાજે એને દબાવી દેવા માતા પિતાને. અને કોની સામે? તો લિસ્ટ આપ્યું: પિતા, માતા, ભાઈ, બેન, આચાર્ય, બ્રાહ્મણ. એની સામે ભૃશમ ઇવ પ્રત્યાહ, કોઈ ઊંચેથી જવાબ આપે કે એને સામે આમ મોટેથી બોલવા માંડે તો માણસો શું બોલે? દિક્ત્વાસ્તુ, તને ધિક્કાર છે. આપણે બોલે તારા વાણીમાં કીડા ન પડ્યા, તું આવી રીતે બોલ્યો એમ. દિક્ત્વાસ્તુ ઇતિ એવ એનમ આહુ, જે બોલે છે એને માણસો કહે છે તને ધિક્કાર છે. અને શું માણસો બોલશે? તો એને લખ્યું કે શું બોલશે? પિતૃહા ત્વમસી, તું પિતાને મારવા વાળો છે. માતૃહા ત્વમસી, તું કોણ છે? તારી માતાને મારવા વાળો છે. ભાતૃહા ત્વમસી સ્વસૃહા ત્વમસી આચાર્યહા ત્વમસી બ્રાહ્મણહા, હાનો અર્થ થાય હંતી, માતૃહાનો અર્થ થાય માતરમ હંતી, તે તારા માને મારી નાખ્યા પણ બોલીને, તે તારા ટીચરને મારી નાખ્યા બોલીને. એવી રીતે માણસો એને બોલવા માંડે. અત્યારે તો માણસો કોઈ પ્રેમથી બોલતા જ નથી, બધા ઉતારી જ પાડે છે. એટલે બધા જ કેવા થઈ ગયા? તો માતૃહા પિતૃહા. પણ પછીના મંત્રમાં આવશે કે એ જ માતા પિતા જ્યારે શરીરમાં પ્રાણ ન હોય અને એને બાળી નાખે તો કોઈ એમ કે આ જો તો પિતાને બાળી રહ્યો છે, પિતાને મારવાવાળો જ નહીં કે. એનો અર્થ આપણે મહત્વ કોને આપીએ છીએ? પ્રાણને. સહ યહ કશ્ચિત, કોઈ પણ વ્યક્તિ પિતૃ આદિ નામ એટલે કે પિતા માતા ભાઈ બહેન બ્રાહ્મણને ગુરુ, અન્યતમમ એવા કોઈ, યદી ત્વમ ભૃશમેવ, ભૃશમેવમનો અર્થ થાય અનુરપ કિંચિત વચનમ, ત્વમકારાદિ, તું આવો છે ને તું આવો છે એમ બોલે માણસો. જ્યારે ગુસ્સે થઈ જાય ને ત્યારે ભાન ભૂલી જાય.
વડીલ કોણ છે એને તુકારે બોલવા માંડે એને કહેવાય કિંચિત વચનમ, કોઈ એવું વચન ત્વમકાર આદિ તુકારા, અને કેવું છે અનઅનુરૂપ જે યોગ્ય નથી એને કહેવાય ભૃષમ. એવા શબ્દનો ભૃષમનો અર્થ થાય વડીલોને તુકારે બોલાવું, વડીલોને વડીલ જેવું ન બોલાવું. આકારાદિ યુક્તમ પ્રતિ આહ, રિપ્લાય આપે, કોઈ જવાબ આપે, તદ એનમ પાર્શ્વસ્થાહ આહુહુ વિવેકિનઃ, એની આજુબાજુના પાર્શ્વસ્થાહનો અર્થ થાય એ પિતાની આજુબાજુ રહેલા જે વડીલો છે, વિવેકીના જે વિવેકી માણસો છે, આહુહુ એ માણસો બોલવા માંડે જેણે મા બાપને ખીજાતો હોય એ. અને શું બોલે? દિક્ત્વાસ્તુ, એનો અર્થ થાય ધિક અસ્તુ ત્વામ ઇતિ એવ, તને ધિક્કાર છે, તું તારા માતા પિતા સામે આટલું બધું બોલે, ધિક્કાર છે. અને પછી બોલે પિતૃહા વૈ ત્વમ, એનો અર્થ થાય પિતુહુ હંતા, પિતાને મારવા વાળો, માતા સામે જો મોટેથી બોલે તો માતાને મારવા વાળો છો. વડીલ મોટા ભાઈ હોય ને એની સામે જો ખરાબ બોલે તો ભાઈને મારવા વાળો, ઇત્યાદિનો અર્થ આપણે બધું એડ કરવા. આચાર્ય સામે, આપણા ગુરુ સામે બોલે તો ગુરુને મારવા વાળો માણસો બોલે. પણ એ જ ધારો કે માતા પિતા ન હોય. અથ યદ્યપિ એનાન ઉત્ક્રાંત પ્રાણાન શૂલેન સમાસમ વ્યતિશન દહેત નૈવ એનમ બ્રૂયુઃ પિતૃહા અસી ઇતિ ન માતૃહા અસી ઇતિ ન ભ્રાતૃહા અસી ઇતિ ન શ્વશ્રુહા અસી ઇતિ ન આચાર્યઃ અસી ઇતિ ન બ્રાહ્મણા અસી ઇતિ. પણ અથ એને કીધું કે જો એનાન ઉત્ક્રામાંત પ્રાણા, એના પ્રાણ નીકળી ગયા છે, માતા પિતાના કોઈ પણ છે અને એના પ્રાણ નીકળી ગયા છે, અને પછી એને શૂલેન સમાસમ વ્યતિશન દહેત, આનો અર્થ થાય કે સપોઝ એવા નાના નાના કટકા કરીને બાળી નાખે શબને, તોય કોઈ એમ ન કે તું ખૂની છે, કારણ કે શબને કટકા કરે તો એ ખૂની નથી. સપોઝ ધારો કે આમાં તો એવું લખ્યું છે પણ કોકનો એક્સિડન્ટ થયો, કાર એક્સિડન્ટ, એમાં શરીર એવું ફસાઈ ગયું કે એને બહાર કાઢવા માટે શરીરના કટકા કરવા પડે, એવી રીતે બહાર કાઢ્યું. અને પછી એને ધારો કે અગ્નિદાહ આપે તો કોઈ એમ કે તે કટકા કરી નાખ્યા તારા પપ્પાના, કહે તું પિતાનો ઘાતક છો, ન બોલે. એટલે કીધું કે ઉત્ક્રાંત પ્રાણાન, પ્રાણ નીકળી ગયા છે, અને શૂલેન નાના નાના ટુકડાની જેમ, વ્યતિશન દહેત ટુકડા ભેગા કરીને જેમ બાળે એમ બાળી નાખે કોક, પણ છતાં એવ એનમ ન, અહીંયા એક ન છે, ન બ્રુયુઃ, શું ન બોલે? તું પિતાને મારવા વાળો છો, માતાને મારવા વાળો છો, આ બધા આગળ ન છે. ન માતૃહા, અહીંયા એક ન છે, ન પિતૃહા, ન ભ્રાતૃહા, ન શ્વશ્રુહા, ન આચાર્ય અસી ઇતિ, અને ન બ્રાહ્મણ. એટલે કે તું કોઈને કટકા કરીને માર નાખે તો એ કોઈ ન કે તું ઘાતક છે. પ્રાણ છે તો ઘાતક છે, પ્રાણ નથી તો અગ્નિદાહ છે. એનો અર્થ પ્રાણને મહત્વ છે. ઇવન રિલેશનશિપ, સંબંધો પણ કોના ઉપર આધારિત છે? તો કે પ્રાણ છે ત્યાં સુધી. એટલે હવે શંકરાચાર્યજી એને સમજાવે પણ ટૂંકમાં. અથ એનાન એવ ઉત્ક્રાંત પ્રાણાન, હવે એવી જ રીતે ઉત્ક્રાંતનો યત ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી, આપણે જે 15 મહિનો તે બહાર નીકળી જાઓ. ઉત્ક્રાંત પ્રાણાનો અર્થ થાય પ્રાણ જ્યારે બહાર નીકળી ગયો છે, એનો અર્થ થાય પ્રાણાન ત્યક્ત દેહાન, શરીર છોડી દીધું છે. અથ યદ્યપિ, ઇવન પછી જો શરીર છોડી દીધું પછી, શૂલેન સમાસમ, એવું લખ્યું છે આમાં, ખબર છે? આમાં લખ્યું છે શૂલેન સમાસમ, છૂલેન અર્થ થાય શૂલેન. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું શૂલેન સમાસમ સમસ્ય વ્યતિશન દહેત. એનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજીએ કીધું
કે એના નાના આવું અહીંયા છે દહેત પછી વ્યત્યસ્યનો અર્થ થાય નાના નાના ટુકડા કરી. દહેત એના નાના નાના ટુકડા કરીને બાળવું એને કહેવાય શૂલેન વ્યતિશન. એવું કોઈક હોય ને એવું એક્સિડન્ટ થયું નહીંતર આપણે કોઈ કરીએ જ નહીં માતા પિતાને, પણ એક્સિડન્ટ થયું હોય તો કાઢવા પડે એમ. અને અતિ ક્રૂર કર્મ, એ ટુકડા કરવા એટલે શું? આનાથી વધારે ક્રૂર કર્મ ક્યાંય નથી. એને અતિ ક્રૂર કર્મ સમાસ વ્યાસાદિ પ્રકારે, અહીંયા જે સમાસ છે ને એ બધું જ એને ભેગું કરી એને બાળે. દહન લક્ષણમ, પછી બધું બાળે. તદ દેહ સંબંધમ એવ કુર્વાણમ, એ બધું કોના ધ્યાનમાં રાખીને કર્યું છે? દેહને ધ્યાનમાં, પ્રાણ નથી. હવે આવું કરે ન એવ એનમ બ્રુયુઃ, કોઈ એને એવું કહેતા નથી કે તું તારા પિતાનો હત્યારો છે. એવા ટુકડા કરે તો મોસ્ટલી જ્યારે શહીદો થાય સૈનિકો ત્યારે એના ટુકડા જ આવે. એટલે આપણે કોઈ દી લોકો કોફિન નથી ખોલતા, ટુકડા જોઈએ તો એને બાળે, માન આપે, બધું કરે. એને કહેવાય દહન લક્ષ્મણમ. ખાસ કરીને શૂલેન વ્યતિશન દેહન, દહન ટુકડા કરી કરીને બાંધ નાખે. છતાં ન એવ એનમ બ્રુયુ, કોઈ એને કહેતા નથી તું પિતાનો મારવા વાળો છો. તસ્માદ અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ અવગમ્યતે એતદ પિતૃ આદ્યા આખ્ય અપી પ્રાણ એવ. આનાથી અન્વય વ્યતિરેકેણ, એક હંમેશા ક્રિયા બોલાય છે અને ક્રિયા એવી છે કે અન્વય વ્યતિરેક એટલે શું? યત સત્વે યત સત્વ, એને કહેવાય અન્વય. યત અભાવે યત અભાવમ તત તસ્ય કારણ. જે હોય તો કોઈક હોય, જો કોકનો અભાવ હોય તો બીજાનો પણ અભાવ હોય, આ એનું કારણ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો સપોઝ હું કહું રજસત્વે, રજનો અર્થ થાય ધૂળ. ધૂળ હોય તો છીક સત્વમ, માણસોને છીક આવે. યત અભાવે, ધૂળ અભાવે છીક અભાવમ, તો એનું શું થાય? રજ છીકનું કારણ છે. એવી જ રીતે આ કોઈ પણ આપણે એને કહેવાય અન્વય વ્યતિરેક. એટલે અહીંયા પ્રાણ અથવા શું થાય? પ્રાણ સત્વે પિતા સત્વમ. જો પ્રાણ છે તો આપણે કે અમારા પિતા છે. પ્રાણ અભાવે પિતા અભાવમ, પ્રાણ નથી તો પિતા નથી. તસ્માત પ્રાણ પિતુઃ કારણ. પિતા શબ્દ કોને લીધે છે? તો કે પ્રાણને લીધે છે. એટલે કે પ્રાણ છે એ બધાનું કારણ છે. એટલે અહીંયા લખ્યું કે તસ્માત અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ, કે અન્વયનો અર્થ થાય પ્રાણ છે તો પિતા છે, પ્રાણ નથી તો પિતા નથી. એનો અર્થ પ્રાણ છે એ પિતાનું કારણ છે, પિતાપણા હોવાનું. અવગમ્યતે એતદ, પછી પિતામાં લાગુ પડે માતા, ભાઈ, બહેન, આચાર્ય, બ્રાહ્મણ, કોઈના. આખ્ય અપી પ્રાણ એવેતિ, એટલે કે પ્રાણ છે એ બધાની અંદર કેવો છે? તો કે શ્રેષ્ઠ. પ્રાણની અંદર બધું જ પરાયેલું છે. અને અહીંયા પ્રાણનો અર્થ થાય ખરેખર જીવાત્મા. અને છેલ્લે હવે આની અંદર આમાં કીધું છેલ્લાની અંદર તસ્માત, આવું હોવાને કારણે પ્રાણ હિ એવ એતાની સર્વાણી ભવતી. એનો એતાની સર્વાણી, આપણા શરીરની અંદર જે પણ છે, આપણે ભલે કે આંખ જોવે છે પણ ક્યારે જોઈ શકે છે? પ્રાણ છે ત્યારે. આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, કોઈ પણ ક્રિયા થઈ શકે છે ક્યારે? તો કે પ્રાણ છે એતાની સર્વાણી કર્માણી ભવતી. પ્રાણ ભવતી, પ્રાણ છે એતાની સર્વા. સહ વા એષઃ પ્રાણ એવં પશ્યન, એ જ પ્રાણ છે એ પશ્યન, એ જોવે છે. એવં મનવાનમ, એ જ પ્રાણ છે
એ મનન કરે છે, ચિંતન કરી શકે છે, અને એ જ પ્રાણ છે વિજાનન, એ જાણી શકે છે. પ્રાણ છે તો આપણે આપણા શરીરની અંદર પશ્યનનો અર્થ શંકરાચાર્યજી કરશે કે હું કોણ છું એ સમજવા માટે, જોવું, સમજવું. પશ્યન, હું કોણ છું એ સમજવા માટે પ્રાણની જરૂર છે. એવી જ રીતે સહવા એ શહનો અર્થ થાય પ્રાણ, એ જ પ્રાણ. સહવા એ શહ પ્રાણ. પશ્યન, હું કોણ છું એ જોવા માટે આપણને સમર્થતા આપે છે. પછી મનવાનઃ, આપણે માની શકીએ છીએ, સ્વીકારી શકીએ છીએ કે ઓ, આનાથી તો કંઈક જુદો લાગું છું, શરીર નથી લાગતું. અને મનવાનઃ શંકરાચાર્યજી કહેશે યુક્તિ વડે, તર્ક વડે, લોજિક વડે એ મનની અંદર ચિંતન કરે, અને ચિંતન કરી વિજાનન, એ જાણી જાય કે આ છે એ બધો ખેલ પ્રાણનો છે. અને પ્રાણ ખરેખર શું છે તો કે પ્રાણ છે એની અંદર ચૈતન્ય તત્વનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આવું બધું જાણી જાય એટલે એ અતિવાદી ભવતી, એ બોલવા માંડે છે કે મને ખબર છે હું કોણ છું, મને ખબર છે હું કોણ છું. એને કહેવાય અતિવાદી. બધી લિમિટ્સ ક્રોસ કરી જાય. જેવી રીતે અહમ વૃક્ષસ્ય રેરિવા કીર્તિ પૃષ્ઠન ગિરેરિવા, એને કહેવાય અતિવાદી. માણસોને ખબર ન હોય એમ કે ગાંડો થઈ ગયો. તો કે અતિવાદી ભવતી, એવું જોઈને તમ ચેત બ્રુયુહુ, કોક બોલે અતિવાદી અસી, તું તો જો તો આવી અતિવાદી જેવું બોલે છે. તો માણસો એ કેમ કે બાંધવાની જરૂર નથી, એને જવાબ આપો. અહીંયા લખ્યું જ મેં, અતિવાદી અસ્મિ. હા, તમે કહો છો તો હું અતિવાદી છું, મને કાંઈ વાંધો નથી. ઇતિ બ્રુયાત, એવું જ બોલવું જોઈએ. ન અપનુહિત, આપણે આપણી જાતને છુપાવવાની જરૂર નથી, હું કોણ છું એવી રીતે જાહેરમાં કહેવું છે. અને આ કીધા પછી ઇવન પ્રાણ છે એ કેને લીધે છે, એ ચૈતન્ય તત્વ છે. આ છેલ્લું પ્રાણ છે, પછી હવે ચૈતન્ય તત્વ. પણ આનું ભાષ્યમ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જોઈશું. કોઈ પ્રશ્ન? નો ક્વેશ્ચન? તો પૂર્ણમદ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.